जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों आ वीडियो नी अंदर आपणे धोरण 12 मनोविज्ञान विषय में विभाग ई जे 20 गुण नो पूछाय छे ए जवाब साथे जोवाना छे। तो वीडियो ने तमे अंत सुधी जोता रहेजो अने संपूर्ण आ पीडीएफ फाइल नी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन नी अंदर आपेली छे अथवा तो टेलिग्राम चेनल नी अंदर पण आ पीडीएफ फाइल छे हूँ शेर करूँ छूं, त्यांथी पण तमे डाउनलॉड करी शको छो। अने प्रकरण आपणे वात करीए के क्या प्रकरणमांथी विभाग ईना प्रश्न तमारे करवाना छे। तो 1, 2, 3 અને 8 आटला प्रकरणमांथी तमारे विभाग ई में प्रश्न आवे छे। तो मात्र ने मात्र तमे 2 प्रकरण करो तोय तमारे विभाग ई से आखे आखो क्लियर थई जाय। मात्र ने मात्र 2 प्रकरण कया कया तो के पहेलुं प्रकरण अने बीजू प्रकरण। आ 2 प्रकरण एवा छे के जेमांथी तमने 2 प्रश्न पूछाय छे अने विभाग ई नी अंदर कुल 6 प्रश्न आपेला छे, एमांथी तमारे कोई पण 4 प्रश्न लखवाना छे। तो मात्र ने मात्र तमे पहेलुं अने बीजू चेप्टर करो क्लियर कम्प्लीट एटले तमारे 20 मांथी 20 मार्क्स ए रोकड़ा आवी जशे। तो आईएमपी प्रश्न पहेला अने बीजा प्रकरणना जेटला पण छे 8 जेटला प्रश्न छे एनो जवाब साथे आपणे आ विडियोनी अंदर वात करीशुं। तो विडियोने अंत सुधी जोता रहेजो। सौथी पहेला आपणे प्रकरण नंबर 1 ना आईएमपी प्रश्नों जोईए जवाब साथे। तो पहेलो ज आईएमपी क्वेश्चन छे 3 वखत पूछाई गयो छे बोर्डनी एक्जाम में के घ्राणेन्द्रियनी प्रक्रिया अने संवेदन कोषोना नाम आपी विगते समजूती आपो। जवाब जोईए आपणे रासायनिक हवा गंधग्राहक तंतुओना संसर्गमां आवता व्यक्ति छे ए गंधनी संवेदना अनुभवे छे। घ्राण चेता तंतुओ बंने नाकनी उपरनी बाजु सांकड़ी नळीमां मर्यादित विस्तारमां आवेला छे। गंधवाहक तंत्र प्राणपेशीओनुं बनेलुं छे जेनी शाखाओ वाळ रूपे नाकना विस्तारमांथी बहार आवे छे। घ्राणपेशीओ चेतातंतुओ द्वारा मगज साथे संबंध धरावे छे। नाकमां जुदी जुदी विविधतावाळा चेतातंतुओ आवेला होय छे अने दरेक चेतातंतु छे ए तेने अनुकूल होय एवा हवामां फरता कणोने प्रतिसाद आपे छे अने गंध संवेदना उपजावे छे। घ्राणेन्द्रिय तीव्र अने नाजुक होय। हेनिंगे गंधना 6 प्रकार आप्या, मुद्दा पाडीने तमारे जवाब लखवानो छे। हेनिंगे गंधना 6 प्रकार आप्या, 1 मसालानी गंध, बीजू सुगंध, त्रीजू ईथरनी गंध, चौथुं राळनी गंध, एना पछी 5मी सड़ेली गंध अने 6ठी बळेली वस्तुनी गंध। आ 6 प्रकार छे हेनिंगे आप्या छे। एक मार्कनी अंदर अथवा तो विकल्पनी अंदर पण पूछाई शके। प्रथम 4 गंध छे सुख प्रेरक छे, ज्यारे छेल्ली 2 गंध छे असुख प्रेरक छे, जे मानवीने गमे नहीं एवी छे। 2 असुख प्रेरक गंध साथे एक साथे होय तो तीव्र गंधनो अनुभव थाय छे। तीव्र गंधने दूर करवा आपणे अगरबत्ती के अतर जेवा संबंधी द्रव्योनो उपयोग करी शकीए छीए। एक ज गंधनो लांबा समय सुधी अनुभव करवामां आवे तो तेना विशेनी संवेदना घटी जाय छे अने आथी ज औद्योगिक विस्तारमां रासायणिक कारखानानी आजुबाजु रहेता जे लोको छे एने तीव्र गंध छे ए परेशान करती नथी। आनो अनुभव तमे पण करेलो हशे। कदाच आपणे अतर साटेलो होय तो आपणने वासेनी न आवे, पण बाजुना जे लोको छे एने बहु परेशान करती होय के आ साटी न आव्यो तो सारुं होत। ओके, तो जो कि गंधनी संवेदनशीलता अंगे व्यक्तिगत तफावतो छे घणा बधा जोवा मळे छे। सर्दी थाय त्यारे व्यक्तिनी जे गंध पारखवानी शक्ति छे घणी बधी ओછી થઈ જતી હોય છે અને મંદ ગંધ છે આપણને અનુભવ થાય છે। આ ઉપરાંત અન્ય વ્યક્તિના ગમા અણગમા પ્રાણીઓમાં જાતીય આકર્ષણ થવામાં, ખોરાકની પસંદગીમાં, વિજાતીય સાથેની પસંદગીમાં ઘ્રાણેન્દ્રિયનો ઉપયોગ થાય છે। तो आटलो जवाब तमारे छे पहला प्रश्ननी अंदर लखवानो छे। बीजो आईएमपी प्रश्न जोईए आपणे के ध्याननो अर्थ आपी एनुं स्वरूप समजावो। ध्याननी बाबतनी अंदर मोटा भागनी व्यक्तिओनी फरियाद होय छे के शिक्षकनी फरियाद छे के विद्यार्थीओ भणवामां ध्यान आपता नथी। वालीओनी एवी फरियाद छे के शिक्षको परीक्षाना पेपर ध्यानथी तपासता नथी। महिलाओनी फरियाद ए छे के पुरुषो चीजवस्तुओ सारी छे के खराब तेने ध्यानथी तपास्या वगर ज बजारमांथी खरीदी लावे छे। अने पुरुषोनी फरियाद एवी छे के महिलाओ ध्यानथी रसोई बनावती नथी। आ बधी सामान्य फरियादो पछी जणाय छे के जीवननी अंदर छे ध्याननुं आपणा खूब ज महत्व छे। ध्यान वगर कार्य नहीं अने ध्यान वगर ज्ञान नहीं, ध्यान वगर संवेदन अने प्रत्यक्षीकरण, शिक्षण, स्मरण, स्मृति आ बधुं कांई शक्य छे नहीं। तो ध्याननी आपणी व्याख्या जोईए तो आपणे उद्दीपकोना महासागरमां जीवी रह्या छीए। आपणे आजुबाजु रहेला अनेक उद्दीपकोमांथी केटलाक उद्दीपको आपणे आपणी ज्ञानेन्द्रियो मार्फते छे आपणा मगजमां प्रवेशे छे। आपणे एमांथी केटलाक ज उद्दीपको तरफ चेतन मन छे केन्द्रित करीए छीए,
ધ્યાનની ક્રિયામાં શારીરિક અને માનસિક સમાયોજન સાધવું પડે છે. ધ્યાન એટલે મનની એકાગ્રતા. અને જુદા જુદા જે મનોવૈજ્ઞાનિકો છે એને ધ્યાનની વ્યાખ્યા આપેલી છે કે એસી ગેરેટે વ્યાખ્યા આપી છે કે ધ્યાન એટલે ચોક્કસ ઉદ્દીપકની પસંદગી કરી એના ઉપર એકાગ્ર બનવાની પ્રક્રિયા. જેમ્સ ડ્રેવરે એક વ્યાખ્યા એવી આપી છે કે ધ્યાન એટલે પસંદગીયુક્ત ઉદ્દીપકો પર માનસિક કેન્દ્રીકરણ કરવું. તો આ હતો ધ્યાનનો અર્થ. બીજો જે પ્રશ્ન હતો એનો આપણે સંપૂર્ણ જવાબ અહીંયા જોયો. ધ્યાનનો અર્થ આપી એનું સ્વરૂપ જણાવો. તો સ્વરૂપ છે એના મુદ્દા મેં અહીંયા નથી લીધેલા જવાબની અંદર. સીધો હવે આપણે ત્રીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તમારે સંપૂર્ણ જવાબ સાથેનો પ્રશ્ન તૈયાર કરવાનો છે. માત્ર ને માત્ર આપણે ધ્યાનનો અર્થ જોયો અહીંયા. ધ્યાનના વસ્તુલક્ષી નિર્ધારકો ઉદાહરણ સહિત સમજાવો. ધ્યાન એક પસંદગીયુક્ત પ્રક્રિયા છે. જે ઉદ્દીપકને આપણે પસંદ કરીએ છીએ તે ઉદ્દીપક તરફ આપણું ધ્યાન જાય છે. કેટલાક ઉદ્દીપકો એવું માનસિક આક્રમણ કરે છે કે તે ઉદ્દીપક તરફ ધ્યાન આપોઆપ આકર્ષાય છે. ધ્યાનના નિર્ધારિત પરિબળોને મુખ્ય બે પ્રકારની અંદર વહેંચવામાં આવ્યા છે. એક ધ્યાનના બાહ્ય કે વસ્તુલક્ષી નિર્ધારકો અને એક ધ્યાનના આંતરિક કે વ્યક્તિલક્ષી નિર્ધારકો. અહીંયા આપણે વસ્તુલક્ષી જે નિર્ધારકો છે એની ચર્ચા કરવાની છે. તો ધ્યાનના વસ્તુલક્ષી નિર્ધારકો છે એની અંદર પહેલું નિર્ધારક એ છે કે ઉદ્દીપકની તીવ્રતા. મંદ ઉદ્દીપકની સરખામણીની અંદર તીવ્ર ઉદ્દીપક છે આપણું જલ્દી ધ્યાન ખેંચે છે. જેમ કે ઉદ્દીપકની તીવ્રતા વધારે હોય તેમ ધ્યાન વધુ આકર્ષાય. ધીમા અવાજની સરખામણીમાં કોઈ મોટો અવાજ થાય તો સીધું ધ્યાન આપણું ત્યાં જાય છે. એના પછીનું બીજું નિર્ધારક છે ઉદ્દીપકનું કદ. તો અન્ય બધી જ બાબતો સમાન હોય તો નાની કદની સરખામણીમાં કોઈ મોટા કદની વસ્તુ છે એ સીધું આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. વર્તમાનમાં ટચુકડી જાહેરાતની વશમાં આપેલા મોટા કદની જાહેરાત સીધું આપણું ધ્યાન ખેંચે. ત્રીજું લક્ષણ અથવા તો ત્રીજું નિર્ધારક ઉદ્દીપકની વિષમતા. તો બે સમાન ઉદ્દીપકની સરખામણીમાં બે વિરુદ્ધ વિષમ ઉદ્દીપકો છે વ્યક્તિનું સીધું ધ્યાન ખેંચે. દાખલા તરીકે ગોરી યુવતીએ ધારણ કરેલ કાળો સાડલો અથવા તો કાળા વસ્ત્રો. એના પછી ચોથું નિર્ધારક છે ઉદ્દીપકની ગતિશીલતા. તો સ્થિર ઉદ્દીપકની સરખામણીમાં કોઈ ગતિશીલ ઉદ્દીપક છે સીધું વ્યક્તિનું ધ્યાન ખેંચે. દાખલા તરીકે કોઈ વૃક્ષ ઉપર બેઠેલા પક્ષીઓ છે આપણું ધ્યાન ન ખેંચે, પણ એક સાથે બધા જ પક્ષીઓ ઉડે તો સીધું એ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. તો આવી રીતે ચોથું નિર્ધારક છે ઉદ્દીપકની ગતિશીલતા. એના પછી પાંચમું નિર્ધારક છે ઉદ્દીપકમાં પરિવર્તન. તો પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થતાં ઉત્પન્ન થતી નવી પરિસ્થિતિ છે સીધું વ્યક્તિનું ધ્યાન ખેંચે છે. દાખલા તરીકે એકાએક વાતાવરણમાં થતો ફેરફાર, સીધું ઘડિયાળનું બંધ થઈ જવું, આવી બાબતો છે એ પરિવર્તનના લીધે આપણું ધ્યાન છે એ ઘણી વખત ખેંચતી હોય છે. એના પછી છઠ્ઠું નિર્ધારકમાં આવે છે ઉદ્દીપકમાં નવીનતા. તો ચીલાચાલુ ઉદ્દીપકની સરખામણીમાં નવીનતા ધરાવતું ઉદ્દીપક છે સીધું વ્યક્તિનું ધ્યાન ખેંચે. દાખલા તરીકે દરરોજ પેન્ટ અથવા તો શર્ટ પહેરીને આવનાર શિક્ષક છે એક દિવસ જબ્બો પહેરીને આવે તો સીધું એ કોઈ વ્યક્તિનું ધ્યાન ખેંચે. એના પછી ઉદ્દીપકનું પુનરાવર્તન. તો એકાએક ઉદ્દીપકને વારંવાર રજૂ કરવામાં આવે, એકના એક ઉદ્દીપકને વારંવાર રજૂ કરવામાં આવે તો વ્યક્તિનું ધ્યાન ખેંચાય. દાખલા તરીકે પ્રસારકો એકની એક વાત છે વારંવાર રજૂ કરે, વ્યક્તિનું ધ્યાન છે એ તરફ જયા વિના રહેતું નથી. તો આ જ રીતે ઉદ્દીપકનું પુનરાવર્તન આ છે એ સાતમો નિર્ધારક છે. એના પછી છેલ્લો નિર્ધારક છે ઉદ્દીપકનો રંગ. તો વર્તમાન યુગમાં વ્યક્તિનું ધ્યાન ખેંચવા માટે વિવિધ રંગોનો ઉપયોગ કરી અને સજાવટ કરવામાં આવે છે. કેવળ સફેદ અને કાળા રંગની વસ્તુઓ કરતાં વિવિધ રંગોના ઉપયોગવાળી વસ્તુઓ છે એ લોકોના ધ્યાનમાં જલ્દીથી આવે છે. દાખલા તરીકે રંગીન પોસ્ટરો, પુસ્તકો અને માસિકોના વિવિધ રંગીન પૂઠા એ વ્યક્તિઓનું ધ્યાન ખેંચતા હોય છે. તો 3 પ્રશ્નોનો જવાબ આપણે જોયા. હવે છેલ્લો આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે પ્રત્યક્ષીકરણમાં સંગઠનના નિયમો સમજાવો. પ્રત્યક્ષીકરણમાં અનેક સંવેદનનું સંગઠન થાય છે અને આપણે પદાર્થને એક એકમ કે સમૂહના રૂપમાં અનુભવીએ છીએ. આ સંવેદનોના એક તરેમાં રૂપમાં થતા અનુભવને પ્રત્યક્ષીકૃત સંગઠન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રત્યક્ષીકરણમાં સંગઠનનો અર્થ જોઈએ તો પ્રત્યક્ષીકરણમાં સંગઠનને એક વિવિધ પ્રાથમિક સંવેદનોનો એક તરે તરીકે, જૂથ તરીકે કે એકમ તરીકે છે અનુભવ કરવામાં આવે છે, જેને પ્રત્યક્ષીકરણમાં સંગઠનના નિયમો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
આપણે વસ્તુ કે પદાર્થનું પ્રત્યક્ષીકરણ એક એકમ તરીકે કરીએ છીએ તેના અલગ અલગ વિભાગોમાં નહીં. દાખલા તરીકે શાળાનું મકાનનું પ્રત્યક્ષીકરણ કરતી વખતે બારી, બારણા, પગથિયા, ઈંટ, સિમેન્ટ વગેરેનું અલગ અલગ પ્રત્યક્ષીકરણ કરવાને બદલે શાળાનું મકાન એક એકમ તરીકે પ્રત્યક્ષીકરણ કરીએ છીએ. તો આવી રીતે આખો તમારે એનો અર્થ લખવાનો હતો. ત્યાર પછી આપણે સીધા હવે સંગઠનના નિયમો જોઈએ. તો પહેલો નિયમ છે સમાનતા. અસમાન ઉદ્દીપકોની સરખામણીમાં ભૌતિક રીતે સમાન હોય એવા ઉદ્દીપકો એકબીજાની સાથે સંગઠિત થઈને ચોક્કસ જૂથમાં દેખાય છે. ઉદ્દીપકોની સમાનતા કદ, આકાર, તીવ્રતા કે ગુણને લગતી પણ હોઈ શકે છે. બધા ઉદ્દીપકો વચ્ચેનું અંતર સરખું હોવાથી અહીં સમીપતાનો સિદ્ધાંત છે લાગુ પડતો નથી, પરંતુ ઉદ્દીપકોની સમાનતાને કારણે આકૃતિમાં ટપકાની 3 હરોળ અને ત્રિકોણની 2 હરોળ દેખાય છે. તમને આકૃતિ આપેલી હશે બુકની અંદર, એના આધારે આ ઉદાહરણ આપેલા છે. સમીપતા બીજું, એના પછી ત્રીજું છે સમાવેશકતા, ચોથું છે પૂરકતા. તો 4 જેટલા છે તમારે લખવાના થશે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. બધાના જવાબ સીધા આપણે જોઈશું તો ઘણો બધો વિડીયો લાંબો થઈ જશે. PDF હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી દઈશ. દ્રષ્ટિ સંવેદનની વિગતે સમજૂતી આપો. જ્યારે પર્યાવરણમાંના ઉદ્દીપકો જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા ચેતાપ્રવાહ રૂપે મગજમાં પહોંચે છે ત્યારે આપણને પદાર્થનું પ્રાથમિક જ્ઞાન મળે છે. પદાર્થના અસ્તિત્વ અંગેના આ પ્રાથમિક સદા અનુભવને સંવેદન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને પછી તમારે દ્રષ્ટિ સંવેદનની સમજૂતી આપવાની છે. તો આટલા પ્રશ્ન તમારે પ્રકરણ નંબર 1 માંથી તૈયાર કરવાના છે. હવે પ્રકરણ નંબર 2 ના જોઈએ આપણે IMP ક્વેશ્ચન. તો પહેલો જ IMP ક્વેશ્ચન છે કે સીટી મોર્ગને દર્શાવેલી શિક્ષણની વ્યાખ્યા આપી એને વિસ્તારથી સમજાવો. તો અહીંયા સીટી મોર્ગન દ્વારા જે પણ વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે બધી જ સમજૂતી તમને અહીંયા આપેલી છે અને પછી શિક્ષણ વિશે તમારે જણાવવાનું છે. મનોવૈજ્ઞાનિક સીટી મોર્ગનના જણાવ્યા અનુસાર શિક્ષણ એટલે અનુભવ અને પ્રયત્ન કે મહાવરાના પરિણામે વર્તનમાં થતો માપી શકાય એવો સાપેક્ષ કાયમી ફેરફાર. એના પછી તમારે શિક્ષણ વિશે માહિતી આપવાની છે. અહીંયા બધું લખેલું જ છે. શીખવું એ જીવંત પ્રક્રિયા છે, જે આજીવન ચાલતી પ્રક્રિયા છે, ક્યારેય એ બંધ થતી નથી. શિક્ષણથી વર્તનની અંદર છે કાયમી ફેરફાર આવે, વર્તનમાં પછી ફેરફાર માપી શકાય એવો હોય છે. તો આટલું બધું તમારે એમાં લખવાનું છે. એના પછી થોર્નડાઇકે કરેલો પ્રયોગ છે એની ફળશ્રુતિ સમજાવો. તો થોર્નડાઇક છે બિલાડી ઉપર પ્રયોગ કરે છે, કેટલા પ્રયત્ને શિક્ષણ મળે છે અને એ બધી માહિતી છે એ તમારે આ જે પ્રશ્ન છે એની અંદર લખવાની થશે. 24 જેટલા પ્રયત્ન કરે છે. એના પછી પાવલોવે કરેલ શાસ્ત્રીય અભિસંધાનનો સિદ્ધાંત વર્ણવો અથવા તો પ્રયોગ વર્ણવો. કૂતરા ઉપર જે પ્રયોગ કર્યો હતો એ તમારે આની અંદર લખવાનો થશે. અને છેલ્લે સ્કિનરની સમસ્યા પેટીની રચના અને એની પ્રયોગ યોજના સમજાવો. ઉંદર ઉપર જે પ્રયોગ કરે છે એ તમારે આની અંદર લખવાનો થશે. તો આશા રાખીશ મિત્રો કે તમને આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર તમે પહેલી વાર આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. માત્ર ને માત્ર મિત્રો તમારે આ 2 જ પ્રકરણ વિભાગ E માટે તૈયાર કરવાના છે. માત્ર 2 પ્રકરણ તમે તૈયાર કરશો તોય તમારે 20 માંથી 20 માર્ક્સ રોકડા આવશે. કારણ કે 2 ચેપ્ટર એવા છે કે 2 માંથી 2 પ્રશ્ન આવવાના છે. એટલે 6 માંથી તમે કોઈ પણ 4 પ્રશ્ન આ પહેલા બીજા પ્રકરણના છે એ લખી શકશો. ઓકે, તો સંપૂર્ણ PDF ફાઇલ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે અને તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીશું નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.